弟兄姊妹们，大家好！好，我们感谢神，今天我们又可以见面了。神的恩典、神的保守、神的爱，不断的临到我们每一个人的身上。所以，我们带着一个感恩、喜乐的心，坐在我们的家，规规矩矩的来敬拜我们的神，用声音来赞美他。跟我们一起来赞美他。你可以做赞美，因为我们今天用坐的姿势来赞美我们的神。为什么呢？因为我们每一天，我们都需要我们的主与我们同在。我们更感谢他，因为他是以马内利的神，他永远与我们同在。不论在高山或者低谷，在顺境或者逆境，他都与我们同在。所以我们可以放100个心。他所给我们的是什么平安呢？是属天的平安。他所给我们的是怎么样的平安呢？是十分的平安。我们用这首诗歌来敬拜我们的神。每一天，你告诉耶稣说：“主耶稣啊，我每一天需要你。”我们预备好我们的心，来用这首诗歌来赞美我们的神。来，我们一起来唱。期待到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在来我心里。再唱一次来。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在在我生命。需要你的话语不可离，每时刻我需要你，生命若已降临。这是我的祷告，来，这是我的祷告。生命单单为荣耀给你耶稣，这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。我们再唱一次，从前面开始唱。弟兄姊妹们，我们可以坦然无惧来到上帝的面前，乃是因为我们的中保耶稣基督，他让我们跟神和好了以后，我们就永远坦然无惧的来到这位天父上帝的面前。我们继续用感恩的心来唱这首诗歌。让我们坦然地来到你恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在在我生命。再一次说。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在在我生命。每一天，主啊，需要你的话语如甘
命单单为荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不舍弃基督爱你的心。这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不舍弃基督爱你的心。永远不舍弃，永不舍弃基督爱你的心。再说一次，永不舍弃，永不舍弃基督爱你的心。弟兄姊妹们，为什么我们要像神这样立志，永远不会舍弃对主的那种爱心呢？因为主不单与我们同在，他是以马内利的神，而且呢，只要有主在我们的生命里边，我相信我们什么都不用害怕了，因为他与我们同在，在艰难的日子他在哪里，在顺利的日子他也在哪里，在我们丰富的日子他也在哪里，在我们非常贫乏穷乏的时候他也在那里，他永远与我们同在。为什么呢？因为他在我们的生命中，我们也可以向神说，主啊，我真的需要有你永远在我的生命里边。我们一起用这首诗歌来继续敬拜我们的神。我们预备好我们的心，说，主啊，你保守我的心，我的意念，让我天天遵行你的旨意。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要你在我生命中，好让我一生像你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，我为生命能够彰显你荣耀。我们重新再唱多一次这首诗歌，跟神说，主啊，求你保守我的心，我的意念，让我天天能够遵行你的旨意，也能够把你的话语深藏在我的心。因为主，你的话就是我脚前的灯，路上的光。愿主永远与我们同在。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。哦，主啊，哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我勇敢向前行。因我有时我仍会软弱，求
归属。我需要有你在我生命中，好让我一生能显于你样式，使我成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要你在我生命中，好让我一生能学会你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，你要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。我们把一切的赞美的掌声归给我们的耶稣基督。大家在家里，我请你站起来好不好？我们做一个祷告。主耶稣，我们来到你的面前，我们恭敬的向你祷告，向你祈求，恳求你赐下你的恩典和福分，临到我们每一位参加华语堂的团契的每一位弟兄姊妹。你也透过诗歌的信息来安慰我们，坚固我们的信心，也透过您的话语的教导来建造我们的生命，更新我们的生命，纠正我们的错误，让我们以后的日子、以后的生活、以后的侍奉、以后的生命能够越来越讨神的喜悦。祝福我们今天的团契，我们把这个团契全然交托给你，求你施恩的手临到我们每一个人的身上，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。那弟兄姊妹们，我们仍然站立好不好？我们用这首诗歌来继续敬拜我们的神。能不能让我永远跟神住在一起？弟兄姊妹们，你愿意吗？我相信每一个人都愿意，对不对？如何跟神永远住在一起呢？如何跟神建立一个非常亲密的关系呢？就是透过我们读他的话语，享受他的话语，我们也透过我们跟他来祷告，向他倾心吐意，那么我们跟他建立一个亲密的关系。当我们的关系被稳固以后，你我的生命就蛮有能力，任何的灾难、任何的困难，我们都不需要害怕，因为有耶稣以马内利的神与我们同在。阿们。那阿们，我们就用信心来唱这首诗歌，成为我们每一个人在上帝面前的祷告。我属于你，你是我永远的福分，只想这夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容面，世上一切都暗淡，除你以外，我还能有谁？再一次对神说：我属于你，你是我永远的福分，只想这夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容面，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？
的同在里，能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我们弟兄姊妹们，我们在思考，为什么我们要永远住在耶稣的里边呢？除了他会给我们平安，是因为耶稣也住在我们的里边，建立一个非常亲密的关系，好像枝子跟葡萄树永远不能隔开的那种光景，让我们的生命能够活泼，让我们的生命能够继续结果子来荣耀神的名。我们继续用这首诗歌告诉我们的神，我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容面，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？告诉神说：我属于你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。告诉神说：能不能啊主？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随。告诉耶稣：我要一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，
献上敬拜，献尽天意来爱你。感谢耶稣，保守我们，赐福给我们。弟兄姊妹们，在家里的，请你坐下来，我们要一起一同来领受上帝的话。那弟兄姊妹们，今天我要跟大家一起来思想，从哈该书第1章，就是我们主日崇拜，就是9月6号那一天，我们已经听过的信息。Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas dari kitab Hagai, seperti yang sudah kita dengar di kebaktian hari Minggu yang lalu. 那么我们所讲的是谁来关心上帝家的需要呢？ Apa yang kita akan bicarakan hari ini adalah siapa yang peduli kepada kebutuhan 到 rumah 底是 Tuhan. 谁？比如说我是家中的成员，谁来关心这个家里的需要呢？ Siapakah yang peduli akan kebutuhan rumah Tuhan ini? 若是我是这个家的成员， Kalau saya adalah anggota keluarga rumah 当 keluarga 然 ini, 就是我。 pastilah saya. 我们会从哈该书第1章第1到第11节里面去一同来思想。 Kita akan bersama-sama merenungkan dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-15. 但是在还没有开始讲之前呢，我想跟大家一起来读以弗所书第2章第19节的经文。 Sebelumnya mari kita membaca bersama-sama dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. 圣经怎么说？ Demikianlah firman Tuhan 他说：“ berkata, 这样看来，你们不再是外人和科里，而是与圣徒一同做国民，是上帝，是神家里的人了。” Efesus pasal kedua ayat ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 那弟兄姊妹们，当我们问每一个家里的成员的责任和义务到底是什么的时候， Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya apakah kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga? 我相信我们的回答是很正确，而且很立刻的。 Saya percaya kita dengan tegas bisa menjawab pertanyaan ini. 就是家中的成员的责任和义务，就是要关心家里的需要。 Tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga adalah peduli akan kebutuhan keluarga itu. 那刚才我们读的经文里面告诉我们， Barusan kita baca dari firman Tuhan 他说 ini 我们都是神家里的人。 bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. 既然我们都是神家里的人， Kalau kita adalah anggota keluarga 我们 Allah, 每一个人应该清清楚楚知道， setiap dari kita harus dengan jelas mengerti 我们 dan 在 tahu 神的家的责任和义务， tanggung jawab dan tugas kita sebagai anggota keluarga Allah, 就是要关心神家里的需要。 yaitu harus peduli akan kebutuhan keluarga rumah Allah. 那弟兄姊妹们，我们应该先从哈该书第1章第1节我们来看。 Nah, saudara, mari kita mulai melihat dari kitab Hagai pasal pertama, ayat yang pertama. 第1节说，他说大利乌王第2年6月1日，耶和华的话借着哈该先知领到撒拉铁的儿子犹大省长所罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚说。 Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. 那弟兄姊妹们，这一节经文是告诉我们，神借着哈该先知跟当时的政治领袖，就是所罗巴伯，还有宗教领袖。 就是大祭司约书亚说话。 Bagian ini saudara, Allah melalui Nabi Hagai berbicara kepada pemimpin politik Zerubabel dan kepada pemimpin agama Imam Besar Yosua. 那弟兄姊妹们，神要他们对谁说话呢？ Kepada siapa Allah berbicara? 就是神要他们对那些已经归回的，就是被掳归回的上帝的子民来说话。 Allah sebenarnya ingin berbicara kepada rakyat yang kembali dari pembuangan. 那说什么话呢？ Apa yang mau dikatakan Allah? 就是说有关于重建神的殿宇的事情。 Yaitu harus mengenai pembangunan kembali
rumah Allah. 那弟兄姊妹们，因为他们从被掳的地方回来了， Karena mereka dari pembuangan kembali pulang. 他们回到耶路撒冷。 Mereka kembali pulang ke 那个时候，耶 Yerusalem. 路撒冷的这个圣殿已经毁坏了， Pada saat itu bait suci di Yerusalem sudah runtuh. 他们必须要有一个圣殿一起来敬拜。 Mereka perlu satu bait suci, bait Allah untuk beribadah. 所以他们最重要的任务就是回到耶路撒冷以后，他们必须要继续在圣殿里面来敬拜神。 Nah, hal yang paling penting adalah ketika mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem, mereka harus melanjutkan beribadah kepada Allah. 但是弟兄姊妹们，百姓的反应、百姓的回应又是什么呢？ Tapi bagaimanakah respon rakyat itu? 那我们来听百姓他以这种的口气来对神说话， Mari kita melihat bagaimana respon bangsa itu terhadap perkataan Allah. 就是在第2节， Di ayat yang kedua, 他们说建造圣殿的时候尚未来到，用不着那么急。 belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait suci. Tidak perlu begitu segeralah. 那弟兄姊妹们，若是我们以现在的话来说，现在我们都是很辛苦的哎。等到稍有改变的时候，经济比较好的时候再说吧。 Dengan kata-kata sekarang ini kira-kira tunggulah keadaan sekarang kita kan keadaan kita masih sulit. Tunggulah sampai keadaan sedikit berubah baru kita bicara lagi. 所以弟兄姊妹们，我们来看第2节。 Mari kita melihat ayat yang kedua. 所以 Saudara. 万军之耶和华这样说：证明说，重建耶和华殿里的时候还没有来到。 Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. 这个是以色列选民他们回应上帝的呼召。 Demikianlah respon bangsa yang dipanggil oleh Allah 弟 ini. 兄姊妹，不要忘记了，以前他们是被掳的哦。 Jangan lupa saudara bahwa mereka sebelumnya ini ada dalam pembuangan. 现在神把他们带回他们的家乡， Sekarang Tuhan sudah membawa mereka kembali ke tempat 带 mereka. 回耶路撒冷的地方。 Membawa mereka kembali ke 但是耶 Yerusalem. 路撒冷已经没有圣殿可以一起敬拜神， Tapi di Yerusalem sudah tidak ada lagi bait 所 suci 以 di mana 神要 mereka 他们 bisa 当 beribadah. 前的最重要的任务，就是重新把耶路撒冷的圣殿建立起来。 Karena itu Allah mau supaya bangsa ini kembali segera membangun bait Allah ini supaya mereka bisa beribadah di dalamnya. 但是他们的回应是什么呢？ Tapi apa respon mereka? 他说重建耶路撒冷的殿宇的时候还没有到。 Mereka berkata bahwa belum saatnya untuk membangun kembali bait Allah. 弟兄姊妹们，换句话说，重建圣殿的时候尚未来到，用不着那么急，慢慢来，我们还有很多的事要去做呢。 Dengan kata lain, pembangunan bait Allah ini belum waktunya loh. Jangan terburu-buru lah, pelan-pelan saja. Masih banyak hal yang kita perlu 我们还 kerjakan. 有许多生活的问题等待我们去解决呢。 Masih seberapa banyakkah hal-hal yang dalam hidup kita ini yang perlu kita kerjakan? 先解决我们的生活问题， Kerjakan dululah 先 persoalan-persoalan 解决我 rumah 们 hidup 的一 kita. 切的需要。 Selesaikan dulu kebutuhan 等到我 kita. 们有时间， Sampai nanti kita 等到 sudah 有 ada 剩余的 waktu, 钱， sampai kita sudah 我 cukup 们才开始 punya 想 uang, 如何重新建造耶和华的殿宇。 baru kita mulai berpikir bagaimana caranya membangun kebutuhan rumah Allah 那 ini. 弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 当时的以色列选民， ketika umat pilihan Allah ini 他们没有花很多心思去想， tidak berpikir terlalu banyak lah tentang pembangunan 就好像 ini. 我们今天这样， Sama juga seperti 我们 kita 处 saat 在 ini. 这个非常的时期， Sekarang kita ada dalam situasi 我 yang 们 sulit seperti ini. 生活出了问题， Banyak masalah dalam kehidupan. 所以我们再没有太多的时间，花太多的心思去想教会的需要。 Kita tidak bisalah membuang begitu banyak waktu, begitu banyak pikiran untuk memikirkan kebutuhan gereja. 那弟兄姊妹们，这也是当时选民的借口哎。 Ini juga sebenarnya alasan-alasan bangsa Israel pada waktu itu. 所以在第3节，神就借着哈该来对他们说话。 Karena itu inilah di ayat yang ketiga demikianlah Hagai dalam kitab Hagai ini 圣经 berkata, 说，以是耶和华的话临到哈该先知说。 maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. 第4节又在说， Ayat yang keempat, 他说这个殿宇仍然荒废，岂是你们住在有天花板房屋的时候吗？ apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? 那弟兄姊妹们，第3跟第4节的经文 Nah saudara, ayat yang ketiga dan keempat, 是先知哈该一针见血的
对以色列选民说话。Nabi Hagai menegar begitu keras kepada bangsa Israel. 他说：“你们为什么让神的殿荒凉，自己却住在天花板的房屋？” Mengapa kamu biarkan bait Allah ini menjadi reruntuhan sementara kamu tinggal dalam rumah yang sangat baik, beratap baik? 这一句话是什么意思呢？ Apa artinya kalimat 这一 ini? 句话就是在提醒当时的以色列人， Kalimat ini mengingatkan seluruh bangsa 也 Israel, 提醒我们今天现代的每一位基督徒， juga mengingatkan kita yang di masa sekarang ini. 就是以现在的话来说，我们不管教会的需要，教会要什么困难，不是我的问题。 Dengan kata lain, kita yang sekarang ini, zaman sekarang ini juga menganggap bahwa kesulitan dalam gereja itu bukan urusan 我们只 saya. 看重我们自己的需要就够了。 Saya cukup untuk memperhatikan kebutuhan 那 dan 弟兄 kesulitan 姊妹 saya 们，我 sendiri. 想我们每一个人未雨绸缪，那个不是罪。 Nah, saudara, saya pikir kita sedia payung sebelum hujan itu bukan dosa. 那为自己的生活的需要，我们做一些的筹划，那也不是罪。 Merencanakan, mempersiapkan kebutuhan hidup kita juga bukan suatu dosa. 那么我们想办法来提升我们自家的生活环境，那更不是罪。 Ketika kita berpikir memperbaiki untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kita juga bukan satu dosa. 但是弟兄姊妹们，在我们未雨绸缪，当我们为我们的生活的需要做筹划，当我们为我自己的自家的生活能够提升那个生活环境的同时，你不要忽略一个非常重要的属灵原则。 Nah, saudara, ketika kita bersiap-siap bersedia payung sebelum hujan, ketika kita merencanakan kebutuhan hidup kita, berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga kita, boleh saja namun jangan lupa satu hal yang penting ini. 这是一个非常重要的属灵原则。 Ini satu prinsip rohani yang sangat penting. 那么这个属灵原则是记载在马太福音第6章33节。 Yang tercantum di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. 我们在家里跟我一起用华语来读。 Semua saudara yang di rumah, mari kita bersama-sama dalam 来， bahasa Mandarin 我 membaca. 们要先求神的国和神的义，这一切都必加给我们。 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 那弟兄姊妹们，为什么当时的选民他们会这样的回应神呢？ Mengapa umat pilihan bisa berkata saatnya belum tiba? 那弟兄姊妹们，重建圣殿的时候尚未来到。 Mengapa mereka berkata bahwa saatnya belum tiba? 那不用着急的， Tidak perlu terburu-buru, 慢慢来。 pelan-pelan saja. 我们还有很多的时间， Kita masih punya 我 cukup 们 banyak 还有自 waktu. 己很多好多的事要处理， Kita masih banyak hal yang harus 我们要 dikerjakan. 去做。 Kita harus kerjakan. 教会的事不必先处理好了啦， Urusan gereja tidak perlu diurus 先 dulu 处理 dalam. 好我们的自身的事情， Selesaikan dulu urusan kita 接 masing-masing. 下来我们才可以更多的时间去关心 Kemudian baru kita punya lebih banyak waktu peduli akan kebutuhan 为 itu. 什么会这个样子， Mengapa bisa demikian? 是因为大家忽略了一个属灵的原则，什么是优先和只是次要。 Ini karena mereka mengabaikan satu prinsip rohani yang sangat penting, yaitu untuk apakah prioritas kita. 那弟兄姊妹们，圣经里面跟我们讲， Saudara Alkitab berbicara kepada 他说 kita, 要先求神的国和他的义。 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. 接下来呢，以后这一切都不加给我们， Kemudian segala sesuatu yang lain akan ditambahkan 这 kepada 个是 kita. 先后的问题耶。 Ini adalah yang mana lebih 什么 dahulu, 是先，什么是后 yang？mana yang duluan, yang mana yang kemudian. 那弟兄姊妹们 Nah, saudara 所以 sekalian, 在第5节又这样提醒： dalam ayat yang kelima sekali lagi 现在 mengingatkan 万 kita. 军之耶和华这样说，你们要反省自己的行为。 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 那弟兄姊妹们，反省这个名词呢，非常的美丽。 Nah, saudara, memperhatikan, merefleksi diri adalah satu kata yang sangat indah. 那它的意思是什么呢？ Apakah artinya? 它的意思很简单，你听我讲，听我念一次：将你的心放在你的行为中间。 Artinya sangat sederhana, yaitu letakkanlah hatimu di dalam setiap tindakanmu. 再说一次，将你的心放在你的行为中 Saya 间。 katakan sekali lagi, letakkanlah hatimu di dalam segala perilakumu. 也就是说，你好好的、细心的去思想，你现在做什么，为什么而做，为谁而做。
juga mengajak kita untuk berpikir baik-baik. Sekarang saya sebenarnya sedang mengerjakan apa? Untuk siapa saya mengerjakan ini? 那弟兄姐妹们，请问我们每一个人是否把我们全副的心思都放在自己的身上呢？ Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mau bertanya, prioritas apakah yang kita tempatkan dalam hidup ini? 那弟兄姐妹们， Nah, saudara sekalian, 我们可以把我们的一切的需要放在我们的前面， kita bisa meletakkan kebutuhan-kebutuhan kita, 改善我们家里的生活也放在我们的前面。 mengubah kehidupan keluarga kita juga boleh diletakkan di 但 sana. 是在这个放在前面的同时，我们不可以放下上帝的家的需要，我们不管呢。 Tapi dalam hal ini kita tidak boleh sekali-sekali melupakan kebutuhan Tuhan. 而且呢，他们当时呢，试着关心他们要建一个非常漂亮的房子来居住。 Mereka bahkan bisa memikirkan untuk membangun rumah yang baik untuk mereka tinggali. 所以圣经里面记载说，他们是用天花板相看的房屋，就是用天花板来建造的美丽的房子，是昂贵的一个房子哎。 Di sini dikatakan bahwa mereka ini malah bisa berpikir untuk membangun rumah tinggal mereka yang tertutup atap dari kayu yang kualitasnya bagus, yang harganya mahal loh. 所以弟兄姊妹们，我们再看第6节， Nah, saudara, kita melihat lagi di ayat yang 这是 ke-6. 神的对他们的警告。 Ini adalah peringatan dari Tuhan. 若是你没有把优先放在神的身上， Jika engkau tidak menaruh perhatian kepada Allah, 第6节就这样说。 ayat ke-6 berkata 他说：“你们 demikian. 撒的种多，收割的却少；你们吃却吃不饱，你们喝却喝不足，你们穿衣服却穿不暖。得工钱的却把工钱放在破袋里边。” Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. 那为什么撒的种多，收的少？ Mengapa mereka yang menabur banyak tapi menuai sedikit? 为什么很努力赚钱，但是赚到的钱不懂跑去哪里？ Mengapa begitu giat mencari uang tapi tidak tahu uangnya ada 你 di 知道为什 mana? 么吗？ Tahukah Anda 上帝 kenapa? 说：“你把所有的工钱，所有你努力所得来的，都放在哪里？破漏的袋子里边。” Tuhan berkata, kamu tahu nggak apa yang kamu usahakan itu, uang yang semua kamu dapat itu kamu taruh di mana? Di dalam satu pundi-pundi yang berlubang. 所以弟兄姊妹们，有的时候我们每一天匆匆忙忙， Saudara-saudara sekalian, kadang-kala kita 我们每一 begitu 天 sibuk 赶来 kesana 赶 kemari, 去， begitu sibuk kesana kemari. 我们拼命的赚钱， Kita setengah mati mencari uang. 我们自己也不知道到底为了什么。 Padahal kita sendiri juga tidak tahu sampai kapan. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara 上帝说：“ sekalian, 你反省一下吧， Allah berkata, relaxlah sejenak, pikirkan 反 sejenak. 省一下，你将你的心放在你的行为中间，去视察一下吧。” Berdiam dirilah sejenak, renungkan baik-baik dengan segenap 去 hatimu. 观察你最近所做的每一样事情吧， Periksalah apa yang sebenarnya kamu lakukan 不要 selama 继 ini. 续在那边忙忙碌碌了， Jangan terus diam di dalam 停 kesibukan-kesibukan 下来 itu. 想一想， Diam dulu sejenak, berpikirlah. 停下来注视一下你所面对的。 Renungkan apa yang sekarang ini sebenarnya Anda hadapi. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara yang sekalian 你 yang 正在 terkasih, 做什么？ Anda sedang kerjakan apa 你 sih? 的目标对吗？ Apakah tujuan Anda benar? 我所侍奉的应该摆重在哪里？ Titik berat pelayanan kita ini sebenarnya ada di mana? 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudara 所以第 sekalian. 6节这个经文，它是在形容人心的光景。 Nah, saudara, ayat yang ke-6 ini sebenarnya mencerminkan keadaan hati manusia. 人心的光景是怎么的光景呢？只知道顾自己的感受， Bagaimana keadaan hati manusia itu? Dia hanya peduli kepada perasaan sendiri. 只知道顾自己的需要， Hanya tahu memperhatikan kebutuhan diri sendiri. 又加上当时的物价高涨， Ditambah lagi dengan harga-harga barang yang semakin 而且又 meningkat. 通货膨胀， Ada inflasi lagi. 常常感觉到他们所赚的钱永远都是不够用的。 Seringkali merasa bahwa uang yang punya ini selalu tidak cukup saja. 我不知道你有没有这个感觉？ Saya tidak tahu apakah Anda 好 juga 像今天 merasa 得到 seperti 好像 itu. 很多了，
Kayaknya kita saat ini dapat 但是 uang 一下子就 banyak, 用完了， tapi sesaat saja 等 sudah 下又有 hilang. 别的事情发生，又用光了。 Ada satu kejadian ini semuanya sudah 所以 habis 你永 lagi. 远有钱，但是一直感觉到钱不够用。 Jadi selamanya punya uang, tapi selamanya juga tidak cukup 以 uangnya. 现在的话来说， Dengan kata lain kita 你现在 katakan, 拿着100万出门去超市购物， andaikan sekarang kita membawa uang 1 juta pergi ke supermarket. 我们买这个买那个买东买西， Kita membeli berbagai banyak 买 barang, 很多的日用品， banyak kebutuhan hidup 买牛奶、 sehari-hari, 买菜、买肉，什么都买。 membeli susu, daging, sayur, dan 那弟兄姊妹 lain-lain. 们，买了以后，你就会感觉到，哎，这个买了以后呢，这个钞票很快就用完了。 Nah setelah kita beli ini, lalu kita sadar, uangnya kok nggak cukup. 每一次买东西的时候，我们都会感觉到，真的钱不够用哎。 Setiap kali kita membeli barang ini itu, kita selalu menyadari bahwa aduh ternyata uang saya 所以有 tidak 一些 cukup. 的年长者跟我说，他说：“哎呦，带几百千，一下子就没了。 Karena itu banyak orang tua berkata kepada saya, aduh bawa uang ratusan ribu juga sekejap saja 那 sudah 要赚 nggak 几 ada 百 lagi. 千很难哦， Padahal mau cari uang sekian ratus ribu itu 但是要 sulit 用好像 sekali. 流水这样就溜过了。 Tapi kalau mau pakai itu rasanya seperti air 那弟 mengalir 兄姊妹 begitu 们， saja. 请问 那saudara 你 permisi 赚的 tanya. 工钱是否装在破漏的囊中呢？ Nah permisi tanya saudara, apakah uang hasil jeripaya Anda itu ditaruh di dalam kantong yang berlubang? 上帝不会亏待我们， Tuhan tidak akan 我们每一 merugikan 天需 kita. 要他都会给我们。 Semua kebutuhan kita setiap hari Tuhan 但 pasti 是若是 cukupkan. 我们在生活里边只顾到自己的需要， Tapi kalau dalam hidup ini kita hanya selalu memikirkan kepentingan kita 我们又是 sendiri, 上帝家里的人呢。 kita adalah anggota keluarga Allah. 但是我们 Saudara. 对上帝的家的需要，我们不闻不问， Tapi kita tidak peduli terhadap kebutuhan keluarga Allah ini, 我们不要知道， kita tidak mau tahu. 所以我们知道只顾到我自己就好了。 Yang saya tahu pokoknya urusan saya sendiri 等到 sudah 我先 cukup 顾 lah. 好我自己， Saya hanya urus diri saya sendiri. 以后有时间， Kemudian kalau ada 以后 waktu, 有钱， kalau sudah ada 我 uang, 才关心神的家的需要。 baru saya peduli akan kebutuhan 你不要 keluarga 忘 Allah 记 ini. 哦， Jangan lupa saudara, 你也是神家里的人呢。 Anda juga anggota 若是 keluarga 你这样 Allah. 的态度的话， Jika Anda punya sikap seperti 那你 ini, 的需要是永远不能解决的。 kebutuhan Anda tidak pernah 你赚 habis-habisnya. 再多的钱，永远都是不够的。 Betapa banyak pun Anda dapat uang, 照着 terlalu tidak 我 cukup. 们照着属灵的原则吧， Mari kita lakukan prinsip 先 rohani ini. 求上帝的国。 Carilah dahulu kerajaan Allah. 以后，上帝说：“你先求我的国，先把我的事放在第一，你所需要的，我加给你。 Allah berkata, dahulukan kerajaan Allah, carilah dahulu, tempatkan yang pertama. Nanti kebutuhan kalian semuanya saya akan tambahkan. ”既然我们面对这种的情况， Meskipun saat ini kita ada dalam keadaan 所以 seperti 耶和 ini, 华神第二次又在告诉以色列选民： Allah kedua kali mengingatkan lagi bangsa Israel. 你们为什么总是感觉到你们赚了这么多，但是还是不够？ Mengapa kamu merasa kamu menyimpan banyak tapi kok tidak cukup? 有没有可能你们装在一个 polo 的皮囊当中？ Mungkinkah Anda meletakkannya di dalam satu pundi-pundi yang berlubang? 你用的没有这么多，漏掉的很多。 Kamu tidak pakai begitu banyak tapi yang 我不 lolos 知 itu 道你 banyak 有没有这样 sekali. 的经验？ Apakah Anda pernah merasa seperti 当你 ini? 很吝啬奉献的时候， Ketika Anda begitu pelit, 你起色啊，你起色应该是11奉献， ketika Anda begitu pelit memberi persembahan, 但是你不想奉献， harusnya Anda memberi 你以为 perpuluhan tapi 把 Anda 这个 tidak bersedia. 不想奉献的钱把它储蓄起来。 Anda berusaha menabung uang yang harusnya Anda berikan untuk perpuluhan ini. 哎，当你不想奉献、储蓄起来之后，你没有想到家里有一个人又有需要，突然就进医院，突然间又花费这个钱，你要储蓄的钱漏掉了。 Ketika Anda malam sebenarnya ingin menabung uang yang seharusnya diberikan ke perpuluhan itu, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak dalam keluarga, ada yang 所以你 sakit, 的 sehingga uang itu tuh akhirnya 你要 terpakai. 拿bung，但是你的tabungan bocor，有用吗？ Ya, ketika kita mau menabung tapi uang tabungan漏 kita 了 bocor, 啊， tidak ada 没有 gunanya. 用的。 Tidak ada 所以 gunanya, saudara. 在第7节，万军之耶和华这样说：你们要反省自己的行为。 Karena itu di ayat yang ke-7 Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 那弟兄姊妹们，这是上帝第二次跟以色列选民说，要反省自己的行为。 Ini kali kedua saudara Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk merefleksi, mengintrospeksi perilaku mereka.
第一次是在第5节， Yang pertama kali di ayat yang kelima. 第二次是在第7节。 Yang kedua di ayat yang ketujuh. 那为什么主要重复的提醒以色列的选民，也照样提醒我们现在的每一个基督徒，好好的反省你自己的行为吧。 Mengapa Allah ingin berulang-ulang untuk memperingatkan bangsa Israel, juga memperingatkan kita untuk merefleksi diri kita, mengintrospeksi 弟 perilaku 兄姊妹 kita. 们，为什么？因为当以色列人被掳归回的时候， Saudara, karena ketika bangsa Israel ini pulang kembali dari 他们为了要 pembuangan, 装饰自己天花板的房屋， mereka membangun rumah untuk mereka sendiri, rumah yang bagus, 他们要 beratap 建 baik. 造自己的房子，建得美美丽丽的。 Mereka ingin rumah mereka tertata dengan rapi. 他们一直专注在自己的需要， Mereka memusatkan pada kebutuhan mereka 有 sendiri. 错吗？ Salahkah? 没有错。 Tidak salah. 我刚才说了嘛，未雨绸缪没有错。 Perencanaan kita itu sebenarnya tidak salah. 为了自己家人的生活做一些的计划也没有错， Merencanakan kehidupan keluarga kita lebih baik sebenarnya tidak 为 keliru. 了自己的家人将来能够提升他们的生活素质也没有错。 Mengusahakan supaya kehidupan keluarga kita lebih baik itu tidak ada 那 salahnya. 错在哪里呢？ Di manakah 错 kelirunya? 在就是你单单顾到自己的需要，把上帝的家的需要当作不重要。 Kekeliruannya adalah saudara ketika kita hanya memikirkan kepentingan kita dan tidak peduli akan kebutuhan rumah Allah. 那弟兄姐妹们，这个就是当时以色列人的问题， Inilah masalah pada saat itu bangsa Israel. 这个问题也是我们今天遭遇到。 Tapi ini juga masalah kita sekarang. 所以我说，我们以今天的话来说， Pada keadaan kita sekarang ini kita bisa 肺炎 katakan 疫情持续的这个扩散， penyebaran pandemi infeksi ini terus berjalan. 我们的收入不稳定， Pendapatan kita tidak pasti. 我们的生意一直亏钱， Penghasilan bisnis kita bisa merugi. 甚至于我们自身都难保了。 Segala sesuatu hidupan kita rasanya sulit. 我们就心里想， Lalu kita berpikir, 我哪里有这么多的时间，这么多心思去想上帝的家？ dari mana saya punya banyak waktu, banyak uang untuk memikirkan kebutuhan 我自 keluarga 己的 Allah 家 sih? 我都搞不定了啊！ Keluarga saya sendiri saja sudah tidak 广 cukup 东话说，我 dipikirkan. 自己的家都搞不定了啊，怎么去搞别人呢？ Pikirkan keluarga sendiri aja nggak sanggup, mana bisa mau pikirkan 所以 keluarga 我没有 lain. 时间去想， Karena itu saya tidak ada waktu dan Dan untuk isya lah. berpikir itu. Nanti saja 等以 lah. 后吧。 Tunggu dulu saja. 这个就是当时以色列人的心情。 Ini adalah 那这个心情也是我们今天的心情。 ini adalah sikap emosi bangsa Israel saat itu dan juga saat kini. 所以上帝 Sikap 说 kita.：“ Karena itu Allah berkata, 请你反省自己的行为吧。 nah refleksilah, introspeksilah dirimu. ”弟兄姊妹们，我再说一次， Nah saudara saya sekali lagi 什么 berkata, 是反省？ apa sih artinya meletakkan 反 diri? 省 Merefleksi diri. 就是将你的心放在你的行为中间。 Letakkanlah hatimu di dalam setiap perilakumu. 也就是说，请你细心的思想，你现在在做什么？ Ini juga berkata bahwa coba pikir baik-baik, sekarang ini sebenarnya apa yang sedang kita lakukan. 接下来我要跟大家来看以下的3节经文， Berikut ini saya ingin saudara melihat ketiga ayat dari firman Tuhan. 就是第9节。 Ayat yang ke-9. 你们期望丰收，反倒欠收；你们收到家里的，我就把它吹去。为什么呢？万军之耶和华说：因为我的殿里荒废，你们个人却为自己的房屋喷饰忙碌。 Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 请你好好听啊、 dengar baik-baik, 好好看哦。 perhatikan baik-baik. 你们希望能够多一点， Kamu berharap mendapat lebih banyak sedikit. 但是上帝叫你少很多。 Tapi Allah membuatnya menjadi kurang banyak. 你们收到家里的，上帝说：“我吹掉它。 Apa yang Anda bawa ke rumah, Allah katakan, saya tiup, saya hembuskan semua. ”
你敢跟上帝开玩笑？ Apakah Anda kira Allah bercanda? 你敢跟上帝说我不怕你呀、 Apakah Anda berani berkata kepada Tuhan, 我好 saya 好 nggak 抓住 takut, 这个钱就可以了 saya 啦。 tetap genggam erat-erat 我告 uang 诉你 ini. 没有用的啦。 Saya katakan saudara tidak ada gunanya. 上帝说：“你先求我的国， Tuhan berkata, carilah dahulu 你要的 kerajaan. 我加给你。 Apa yang kamu perlukan saya akan tambahkan. ”为什么上帝会这样对待他们？ Mengapa Allah bisa berkata demikian? 因为他们不管上帝的家的需要， Karena mereka tidak memperdulikan 他 kebutuhan 们 rumah 只管 Tuhan. 自己的需要 Mereka。hanya peduli akan kebutuhan 弟 sendiri. 兄姊妹们， Saudara 他们 sekalian, 只为自己的家忙碌， mereka bersibuk untuk diri 他只为 sendiri. 自己的家打算， Mereka berusaha untuk rumah 他 keluarga 只为自 sendiri. 己的家做努力， Mereka bergiat hanya untuk keluarga, kebutuhan 他们 keluarga 不管 sendiri. 神的家。 Mereka tidak peduli akan 你不 rumah 要忘 Tuhan. 记了， Jangan lupa saudara, 你也是神家里的人呢。 Anda juga 我也是 anggota 神 keluarga 家里的 Allah. 人呢。 Saya juga anggota keluarga 当 Allah. 神的家没有的时候， Ketika keluarga Allah ini mempunyai keperluan, 没有什么的时候， pada saat tidak ada segala 我 sesuatu, 们家里一大堆东西， di rumah kita malah 我们不 mengumpulkan 肯 banyak. 拿出来。 Kita tidak bersedia 上帝说：“ mengeluarkan. 我把它吹去，你要不要？” Allah katakan saya akan tiup hembuskan 啊， keluar. 他这样 Maukah 吹 Anda? 的，圣经说的，不是我说的啊。 Ini Alkitab yang katakan bukan 你 saya 要 loh. 怪就怪上帝吧。 Kalau Anda mau protes, 为什么 protes 把我的 kepada 财产 Allah. 吹掉？ Mengapa Allah meniup habis 上帝说， kekayaan saya? 吹 Tuhan 掉它 berkata, 了， hembuskan saja keluar. 完蛋了呢。 Habis semuanya saudara. daripada 被上帝吹掉，mendingan 我拿出来关心教会的需要。 Daripada ditiup habis oleh Allah, mendingan berikan Hafal. kepada rumah 好 Allah 不好 untuk dipakai.？当然是好了。 Baikkah saudara 所以 demikian? 我们 Pasti 求 lebih 主帮 baik. 助我们。 Mari saudara harap Tuhan 我 bantu 们再看 kita. 第10节。 Kembali kita melihat ayat yang 所以 ke-10. 因你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。 Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. 你知道这是什么意思吗？ Tahukah saudara apa artinya? 上帝不赐福你的工作， Allah tidak memberkati 上帝关 pekerjaanmu. 掉赐福给你的门， Allah menutup pintu berkat. 你做什么都好像不顺利。 Apapun yang Anda lakukan sepertinya tidak lancar. 他说：“上帝为了你的缘故，他想天不降甘露，没有雨水降下来 Allah katakan itu sebabnya langit pun menahan embunnya, tidak mengalir turun. 啊！你种什么都不能够出产， Kamu menanam apapun 你 tidak bisa 种什么 tumbuh. 都没有收成。 Anda menabur apapun tidak ada yang 以 pohon 现在的话来说，哈， Dengan kata lain pada saat ini, 若 konteks 是 saat 你只 ini, 知道关心你自己， jika Anda hanya tahu mengurus diri 你 sendiri, 神的家你不要管， tidak peduli akan 不 kebutuhan 关我 rumah 的 Allah, 事， bukan 我 urusan 不喜 saya. 欢， Saya tidak 我 suka 讨 itu. 厌 Saya，benci 我受 itu. 伤。 Saya tidak maulah hal itu. 不要忘记哦， Jangan lupa saudara, 你手上的财富是上帝托付给你的。 apa yang Anda punya sekarang ini adalah pemberian dari Allah. 有一天呢，他会不翼而飞，单把sayap dia terbang。 Satu saat dia akan bisa terbang sendiri tanpa 你相 sayap. 信吗？钱会不翼而飞的嘞， Percayakah Anda bahwa uang itu bisa terbang tanpa sayap? 就是有很多的事弄到你破财。 Begitu ada masalah, uang itu begitu saja pergi. 若是要破财，我宁肯把这个财献给我的神。 Sebelum uang itu pergi, mendingan lebih baik berikan itu saja kepada Allah. 你再看第11节， Mari kita lihat lagi ayat yang 我 ke-11. 叫干旱临到大地，群山五谷，新酒、新油，地上的出产，人畜和人手劳碌得来的一切。 Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. 上帝说：“你不要以为你很会算， Tuhan bilang jangan kira kamu bisa berhitung-hitung dengan baik. 我告诉你， Saya beritahu Anda, 你怎么算都胜不过上帝算。 bagaimanapun Anda menghitung, Anda tidak bisa melebihi perhitungan 所以 Allah. 中国有一句话吗？ Karena itu dalam bahasa 你怎么 Tionghoa 会 ada satu 算？ ungkapan, 都不如天一算。 apapun yang seberapa 对不对？ sanggup pun kamu menghitung 所以 tidak akan sanggup 有一句 perhitungan 话 dari 说： langit. 人算不如天算呢。 Perhitungan manusia itu tidak bisa melebihi perhitungan 你 langit. 能够胜过天吗？ Apakah kamu bisa melebihi 不能。 langit ini? 你知道 Tidak 天 mungkin. 是谁的？天的地方是上帝宝座的脚凳呢。 Tahukah Anda bahwa sebenarnya bumi ini adalah pijakan kaki Allah? 那弟兄姊妹们， 那saudara 上帝说：“我 sekalian 叫干旱临到这个大地， Saya mengutus kekeringan datang ke tanah ini. 临到你所做的每一样事， Datang ke atas segala semua yang Anda kerjakan. 你的努力，
kerajinanmu 都是干旱。 juga kering. kering 呢，不是paceklik哦，是 kering 哎，开玩笑啊！ Kering bukan saja paceklik kekurangan saudara. paceklik Jangan 就是收成 bercanda. 一点点而已哎。 Paceklik itu masih 那 ada kering tapi 是 kurang 完全 sedikit. 没有收成。 Tapi kalau kering sama sekali tidak ada 那弟 panen. 兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 你要不要？ apakah Anda mau 我是不 demikian? 要， Saya sih tidak mau 所以我 loh. 就遵照属灵的原则。 Karena itu saya berpegang pada prinsip 所以 rohani 求 ini. 主提醒我们， Karena itu mohon Tuhan 那 mengingatkan 为什 kita. 么他们会面对这个 Mengapa 问题？ mengapa mereka menghadapi masalah ini? 就是这一句话，他们只顾自己， Karena mereka peduli hanya 他们 pedulikan 不 diri 管 sendiri. 上帝的话语。 Mereka tidak peduli 为什么我 akan 说 firman 他们只 Tuhan. 顾自己？ Mengapa saya katakan mereka hanya 你 peduli 看 diri 第4 sendiri? 节， Silakan lihat ayat yang keempat 这 saudara. 殿里仍然荒废，岂是你们住在天花板房屋的时候吗？ Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? 那印尼文翻译很好哎， Nah, terjemahan bahasa 我 Indonesia 的殿 lebih 里 baik. 还是人都汉，还是成为荒废。你们住的美美的，生活的好好的，你不管我的家的需要了。 Nah, rumah Tuhan ini masih dalam reruntuhan, tapi kamu sendiri membangun rumah kamu begitu bagus. 这个就是以色列人的问题。 Inilah masalahnya orang 我 Israel. 告诉你，这也是我们的问题哎。 Saya kasih tahu saudara, ini juga 那 masalah 我们的 kita. 问题是什么？ Apa sih masalah kita? 就是只顾自己。 Yaitu memperdulikan diri 你 sendiri 再看 saja. 第9节。 Mari kita lihat ayat yang 他说：“你们 ke-9. 期望丰收，反倒欠收；你们收到家里的，我就吹去。为什么呢？”万军之耶和华说：“因为我的殿里荒废，你们个人却为自己的房屋喷饰。” Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 他们的问题在哪里？ Masalah mereka di mana? 只顾自己， Mengatur kepentingan diri sendiri 不 saja. 管上帝的家里的需要怎么样，我都不要管。 Tidak peduli akan kebutuhan rumah Tuhan, bagaimanapun saya tidak peduli. 弟兄姊妹们， Saudara 我 sekalian, 奉劝各位不要跟神开玩笑。 saya ingatkan saudara jangan mempermainkan Allah. 其实 Sebenarnya 百姓归回，从被掳之地归回之后， setelah bangsa Israel ini kembali dari pembuangan, 他们其实有遵照神的命令， saat itu mereka mentaati perintah Tuhan. 他们很快就为了这个就立好了圣殿的根基， Mereka sudah dengan cepat membangun fondasi bait suci ini. 已经立好了圣殿的根基的。 Fondasi bait suci ini sudah 因 dibangun. 为他们一回到耶路撒冷，他们心里很开心， Karena mereka begitu senang bisa kembali ke 他们 Yerusalem. 很感恩， Mereka begitu mengucap 所以他们就 syukur. 很热忱的 Karena itu mereka begitu semangat 重新建立上帝的殿。 membangun bait Allah. 那但是呢，根基立好以后，为什么他们不再继续建殿呢？ Namun kenapa setelah itu mereka tidak melanjutkan pembangunannya? 哈该书没有跟我们解释， Kitab Hagai ini tidak menjelaskan kenapa. 没有解释为什么他们不继续再建殿。 Tidak menjelaskan kenapa pembangunan tidak dilanjutkan. 但是若是我们看以斯拉记，我们就可以看见， Tapi jika kita melihat kitab Ezra, kita bisa melihat di sana 当时根基建好了， ketika fondasi itu sudah dibangun, 但是敌人出现了， musuh 不断的 masuk, 来搅扰他们。 tidak henti-hentinya mengganggu mereka. 敌人不喜欢他们建殿， Musuh ini tidak suka mereka membangun 所以 bait 就 Allah. 抵挡他们，搅扰他们。 Karena itu terus mengganggu 弟兄 mereka. 姊妹们，甚至 menyerang 于 mereka. 当时的敌人在波斯王亚达谢西的面前控告这些以色列人。 Bahkan mereka melaporkan kepada Raja Persia, Raja Artaxerxes pada saat itu. 他说以色列人渐渐是为了要谋反波斯王， Bangsa Israel ini membangun bait Allah itu sebenarnya mau kudeta loh terhadap raja, 所以 mau 这 memberontak. 个波斯王听了这些人的话，他就相信了。最后呢，他用他的势力叫他们一定要停工，不然的话就杀头。 Nah, Raja Persia ini ketika mendengar perkataan itu dia percaya, lalu dia mengerahkan kekuatan militer untuk menghentikan pembangunan 当 rumah. 时的以色列人就面对 Baik Tuhan itu. 这种的恶劣的大环境， Nah, mereka dalam keadaan yang sulit memang. 对他们不利。
tidak lancar lah untuk 所以 mereka. 百姓在建圣殿的时候遇到这些的拦阻， Nah, pembangunan bait Allah ini, dalam pembangunan bait Allah ini, rakyat menghadapi banyak hambatan. 最后他们就被迫停工， Terakhir mereka hentikanlah pembangunan itu. 慢慢建殿的热忱就越来越减少，越来越减少。 Pelan-pelan semangat untuk membangun ini juga semakin kendor. 我们也是差不多一样的。 Kita juga kurang lebih 我们 sama, 刚刚 saudara. 信主，哇，多么热心！ Ketika kita baru saja percaya Tuhan, kita 我们 begitu 刚刚 semangat. 蒙神赐给我们一个孙子，我多么的有爱心！ Ketika Allah memberkati kita, kita begitu punya hati 我 yang 们的 penuh 生意， kasih. 我们的工厂，年年蒙神赐福，我们都很热心来侍奉。 Usaha pabrik kita begitu lancar, kita begitu bersemangat 每 melayani 一年 Tuhan. 都是赚钱，没有亏钱。我们也很感恩，也很热心。 Setiap tahun ada keuntungan, tidak rugi, kita begitu punya hati untuk mengucap syukur. 慢慢钱赚多了， Pelan-pelan keuntungan semakin 我们的 besar. 生意奉献越来越大。 Perpuluhan kita nilainya semakin 哎 besar. 呦，真的舍不得耶！ Aduh, saya tidak sampai hati memberikannya. 哎呦， Tidak 要 kambuhan, 我 tidak. 每一个月献这么多，我劳碌得来的，我每一天拼命赶来赶去，拼命的赚钱，赚到的钱要拿这个1/10献给上帝的家。哎呦，不要了，太多了。 Aduh, masa hasil jeripayah selama saya setahun ini begitu besar jumlahnya, saya harus menyisihkan demikian besar untuk perpuluhan. Enggak dah, saya enggak rela deh. 当我们在生活里边、家庭里边，又加上面对一点点的困难， Nah, ketika dalam keluarga, kehidupan usaha kita ada sedikit kesulitan, 久而久之， ada 久而 berkeluh 久 kesah. 之，关心上帝的家的热忱就越来越减少。 Nah, lambat laun， kembali lagi pelan-pelan perhatian kita, kepedulian kita terhadap rumah Tuhan, kebutuhan rumah Tuhan makin turun. 为了要减轻自己的罪恶感， Demi memikirkan kebutuhan sendiri, 就是减轻自己的罪恶感，meringankan ya, rasa bersalah， untuk mengurangi rasa bersalah mengurangi mengurangi rasa 他们 bersalah 给 ini. 自己一个非常合理化的借口， Mereka mencari akal, merasionalisasi alasan mereka 就是建造耶和华的殿宇的时候还没有来到。 bahwa saatnya belum tiba untuk membangun 这个 bait 就是Allah. 记载在第2节。 Tadi ada di dalam ayat yang kedua. 我们也很会找理由的啦。 Kita juga sangat pandai 哎 mencari 呦，现在很 alasan. 辛苦哎， Aduh, sekarang keadaannya 生 sangat 意又难 sulit. 做 Bisnis juga susah. 啊，赚的钱又不多， Keuntungan tidak 赚 banyak. 的钱越来越少。 Keuntungan semakin sedikit. 等一下啦， Tunggu saja deh. 等到这个疫情过去了，生意恢复了，我才奉献啦。 Tunggu sampai pandemi ini berlalu, bisnis mulai lancar lagi, baru saya kasih persembahan. 弟兄姊妹们，不好， Saudara sekalian, ini tidak baik. 责任跟本分照旧要尽上。 Tugas dan tanggung jawab tetap harus dilakukan. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 那么他们所面对的就是这些的困难， inilah kesulitan yang mereka hadapi. 所以他们就失去了神的许多的祝福， Karena itu mereka kehilangan begitu banyak berkat 因 Tuhan. 为这些人要他们停工。 Karena mereka hanya mau memikirkan kebutuhan mereka. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara 我们 sekalian, 求主提醒我们， kita ingin Tuhan akan mengingatkan kita lagi. 当神把我们拯救回来以后， Ketika Tuhan menyelamatkan kita, 就是好像以色列人他们从被掳之地归回， sama seperti bangsa Israel kembali dari pembuangan. 我们真的在建造关心上帝的家里的需要的这件事情上，我们不要把它曲解。 Kita tidak boleh meremehkan, meniadakan kebutuhan Allah ini. 我们不要任凭我们自己照着我们自己的想法去做， Kita tidak boleh mengikuti keinginan kita, rencana kita, apa yang kita mau 我们也 lakukan. 不可以任凭上帝的殿继续荒凉。 Kita tidak boleh membiarkan rumah Allah ini 我们好不 kekurangan. 好开始关心上帝的家的需要？ Mari saudara kita mulai memperhatikan kebutuhan rumah Allah. 上帝赐福给我们每一个人， Tuhan memberkati setiap 我们 dari 一起 kita. 祷告。 Kita sama-sama berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Bapa dalam surga kami 透过你 berterima 的话语 kasih melalui firman 再一次教 Tuhan. 导我们， Sekali lagi mengajar 让我们 kami 明白， sehingga kami bisa 先 mengerti. 求你的国， Carilah dahulu kerajaan 这是属 Allah. 灵的原 Ini 则。 adalah prinsip rohani. 以后我们所需要的， Kemudian apa yang kami perlukan, 你都会加给我们。 Tuhan akan menambahkannya 我 kepada 们 untuk 感谢 kami. 你， Kami 把 mengucap 这个 syukur 原则 Tuhan. 摆在我们的面前， Meletakkan prinsip ini di 让 dalam 每一个弟兄 di 姊妹 hadapan 们 kami. 在实践的过程里边， Supaya dalam kehidupan jemaat sekalian,
我们能够经历神的丰富。 Kami bisa mengalami kelimpahan 求 berkat 主保 Tuhan. 守我们的心， Mohon Tuhan jagai hati 赐福 kami. 给我们每一个人。 Berkati setiap dari kami. 我们愿意顺服你， Kami bersedia untuk taat Tuhan. 祷告奉耶稣的名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们，我们感谢主对我们说话了，对不对？ saudara- 那你愿意不愿意顺服他呢？ Saudara, kita mengucap syukur Allah sudah berbicara kepada kita. Apakah kita rela untuk mentaatinya? 我们告诉上帝， Mari kita beritahu ke 主 Tuhan. 啊，我爱你， Allah, saya mengasihi Engkau. 我愿意顺服你， Saya rela untuk tunduk 我 kepada 愿意 Tuhan. 完全降服。 Saya rela sepenuh hati 我 untuk 们用这首诗 tunduk 歌， kepada Allah. 爱我愿意。 Kita akan nyanyikan satu lagu ini. Ai, 我愿意. "十字架上的光芒，温柔又慈祥，带着主爱的力量，向着我照亮。我的心不再隐藏，完全的爱上，愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。我愿意降服，我愿意降服，在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。告诉耶稣说：“我愿意降服。” 我愿意降服，在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主，永远在你，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。弟兄姊妹们，我们真的愿意降服吗？当然，我们都可以说我们愿意，所以我们必须要用行动来证明我们完全降服、完全摆上。神也会将最好的赐给我们每一个人。在我们还没有结束之前呢，我们要用“谢谢你”这首诗歌来感恩，向神献上我们的感恩，好不好？也同时提醒我们每一个主日的奉献有没有为主摆上呢？我们站起来，我们唱这首诗歌，谢谢你，带着感恩的心来谢谢
我们的主。我能用什么报答你恩典？世上的一切无法换取你的爱，白白地得来，无止境赦免，尽在宝血和十架。我能用什么？我能用什么报答你恩典？世上的一切无法换取你的爱，白白地得来，无止境赦免，尽在宝血和十架。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你擦干我的眼泪，抹去后悔，释放我的残累。告诉耶稣说：谢谢你。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你用生命将我赎回，我是天父永远最爱宝贝。告诉耶稣：谢谢你。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你用生命将我赎回，我是天父永远最爱宝贝。我们是天父永远最爱的宝贝。我是天父永远最爱宝贝。再一次说，我是天父永远最爱宝贝。我们一起祷告。主耶稣，求你赐福给我们每一个人。我们感谢你，因为我们都是你心中的宝贝。但愿这个宝贝永远都是宝贝。主啊，你宝贝我们，一直到我们回到你的怀抱里边。我们感谢你，求你施恩的手继续带领我们每一个人。但愿我们真的在前面的日子，我们除了我们明白了我们应该为主摆上，除了这个，我们也恳求你给我们健康，保佑我们出入平安，赐福给我们每一个人的生活家庭。听我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，上帝赐福给你们，我们下周四见。